أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك أدريك ما يوم الدين. ثم ما أدراك أدريك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ولم يكن له كفؤا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفؤا أحد ولم يكن له كفؤا أحد ولم يكن له كفؤا أحد صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الحبيب المصطفى النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وأحسن منك لم تر قط عين وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. قمر سيدنا النبي قمر الله الله وجميل سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست
أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر سيدنا النبي قمر الله الله وجميل سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر الله الله وجميل سيدنا النبي وجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي، في رواية مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de rester quelques instants pour écouter cette belle lecture du Coran et ce chant religieux qui ne fait que l'éloge de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un lien très fort entre l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiallahu anhum. Avant de débuter le sujet, incha'Allah, nous allons citer un hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit que celui qui accomplit les 4 rakat sunnah avant Dhuhr, celui qui accomplit les 4 rakat sunnah avant Dhuhr, ensuite, après les 4 faraz, il accomplit les 2 rakat sunnah et les 2 nafil. Et c'est là où on pointe
Et on veut attirer notre attention sur le fait que dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que le bienfait. Les sahaba radiallahu anhum l'ont compris. 4 rakats sunna avant Dhuhr, les 2 sunna ensuite et les 2 nafil. Allah subhanahu wa ta'ala accorde à cette personne 2 promesses. La première de ces promesses, cette personne reçoit la récompense de 4 rakats de tahajjud. 4 rakats de tahajjud en récompense. Et deuxième récompense qui n'est pas des moindres, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège cette personne du feu de l'enfer. Subhanallah. Si on regarde sur l'angle de fiqh, on perd. Mais si on regarde sous l'angle de l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a tout à gagner. On a la récompense de 4 rakats tahajjud et cette personne sera protégée du feu de l'enfer, celui qui est constant dans ses 4 rakats sunnah avant Dhuhr, les 2 sunnah et les 2 nafil. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous interpelle sur un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui a été avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des hommes. Pour le meilleur des hommes, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi les meilleurs compagnons radiallahu anhum. Et notre amour pour les compagnons radiallahu anhum a pour source les versets du Coran et les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sans aucun doute, il y a l'attestation ferme et véridique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et en premier d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'attestation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que ces hommes soient les hommes choisis pour accompagner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés. Et ce verset, il s'adresse en premier aux compagnons radiallahu anhum. Les compagnons radiallahu anhum, ce sont ceux qui ont rencontré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et sont morts musulmans. C'est la définition de Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Dans la définition, il y a tout. Toute objection disparaît dans la définition. Le compagnon, c'est celui qui a rencontré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc qui n'a pas fait preuve d'hypocrisie, comme certaines personnes à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même si le terme compagnon leur était appliqué, mais pas au sens terminologique, pas au sens où l'on entend, pas au sens où Allah subhanahu wa ta'ala l'entend, pas au sens où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'entend, celui qui a rencontré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cru en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui est décédé musulman. Allah subhanahu wa ta'ala atteste que ce sont les meilleurs des hommes. Dans un autre verset, surat Tawbah, surat 9, verset 100, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en parlant de ceux qui ont émigré de Makkah vers Medina, et ceux qui ont assisté ces personnes qui ont quitté Makkah, et ceux qui les ont suivis dans leur bon comportement, radiyallahu anhum. C'est clair et net. C'est un verset du Coran. Radiyallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Wa radu an. Et ensuite, ils agréent Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala met en premier cette emphase que lui, il les a agréés. Et ensuite, il a préparé pour eux les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux. Ils demeurent éternellement. Voilà l'énorme succès. Il n'y a aucun doute. Aucun doute. Là, ce sont ces 2 versets. Il y a d'autres versets qu'on ne mentionnera pas. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cité par Imam al-Bukhari, rahimahullah, les meilleurs de ma communauté sont ceux de la génération qui me suit, c'est-à-dire les sahaba radiyallahu anhum. Puis ceux qui les suivent, c'est-à-dire les étudiants des sahaba radiyallahu anhum, c'est-à-dire les tabi'i. Et dans les tabi'i, une parenthèse, il y a Imam Abu Hanifa, rahimahullah, qui entre. C'est le seul imam qui est tabi'i. Il a rencontré Hazrat Anas radiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait l'éloge de Imam Abu Hanifa rahimahullah dans ce hadith. Et ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire les tabi'in, les étudiants de ceux qui ont suivi les sahaba radiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, il dit, n'insultez pas mes compagnons. La tasubbu ashabi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il le dit 2 fois. La tasubbu ashabi. N'insultez pas mes compagnons. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Ballighu anni walaw aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Dans ce hadith, il y a une allusion parfaite et sans confusion
de l'honnêteté des compagnons radiallahu anhum dans la transmission des paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si aujourd'hui nous sommes assis dans cette masjid, si aujourd'hui nous pouvons lire le Coran, nous pouvons écouter le Coran, nous pouvons faire le tarawih, nous pouvons discuter des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est à cause de ces hommes et de ces femmes qui ont été les transmetteurs des hadiths, des paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, d'un point de vue de aqidah, d'un point de vue de croyance, le musulman, il aime tous les compagnons radiallahu anhum, les femmes, les sahabiyat, tout, sans aucune exception. Que les aimer fait partie de iman. On parle de aqaïd, de croyance. Les aimer fait partie de iman. Les détester relève du kufr. Écoutons bien. Les détester relève du kufr, de l'incroyance, de l'hypocrisie et de l'injustice. Hafidh ibn Abdil Barr, rahimahullah, il dit, tous les gens de la vérité, c'est-à-dire les gens de la sunna, sont unanimes sur le fait que les compagnons radiallahu anhum sont tous intègres, honnêtes. Tous les compagnons, hommes, femmes, tous les compagnons, tous ces hommes et ces femmes qui ont vécu à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dit, les gens de la sunna sont d'accord pour dire que tous les compagnons sont intègres. Ceux qui s'opposent à ce principe ne sont que des hérétiques marginaux. Donc il y a consensus sur l'intégrité que c'est la meilleure des communautés. Après les Anbiya alayhimus salatu wa salam, parmi les Anbiya alayhimus salatu wa salam, le meilleur des prophètes, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a tous les prophètes. Après tous les prophètes, le groupe qui suit, c'est les compagnons radiallahu anhum et les sahabiyat radiallahu anhunna. Mais c'était des hommes. C'était des hommes et c'était des femmes, des êtres humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala montre que dans l'expression de la nature humaine, il y a tout simplement l'oubli, les erreurs, les fautes. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les fils d'Adam alayhi salam commettent des fautes. Eux aussi ils ont commis des fautes. Mais à la différence de ceux qui sont venus après, ils étaient maw'oud bil maghfirah. Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé cette garantie de pardon que nous on ne jouit pas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit radiyallahu anhum wa radu an, il les agrée, Allah les agrée. Même s'ils vont faire des erreurs. Pourquoi? Parce que tout de suite, ils vont demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont reconnaître leurs erreurs et leurs péchés. Et tout de suite, ils se tournent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une leçon pour nous. Dans notre expression de notre nature humaine, il nous arrive de commettre des erreurs. Mais le parfait dans le cœur, c'est celui qui se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui reconnaît son péché, qui reconnaît son erreur, sa faute. Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille. Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Ça c'est une leçon pour nous. Ça c'était les compagnons radiallahu anhum. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a regardé les cœurs des serviteurs. Il a vu que celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur. C'est pour cela qu'il a élu pour être le porteur de son message. Ensuite, il a regardé les cœurs des autres serviteurs à l'époque. On parle de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu que ceux de ses compagnons étaient les meilleurs. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'eux les héritiers de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est le premier point. Ce sont des hommes intègres, honnêtes, les meilleurs. Ils ont commis des erreurs, ils ont commis des fautes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis ce pardon parce qu'ils savaient tourner tout de suite vers Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point. Les sahaba radiallahu anhum maintenant, entre eux, les sahaba radiallahu anhum avec la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait aucune animosité. Na'udhu billah. Faisons très attention à travers Internet, à travers les différents moyens de communication qu'on puisse avoir. Les informations circulent. Il faut demander à un vrai savant, qui a fait des études comme nos akabir nous a enseigné. Transmission orale. Transmission orale, c'est très important. Tous nos akabir, Cheikh Ashraf Ali Thanwi rahimahullah, Cheikh Qasim Nanotwi rahimahullah, tous les akabir, l'amour qu'ils avaient pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'amour qu'ils avaient pour les sahaba radiallahu anhum, il n'y a aucun doute.
Il n'y a aucun doute. Et les Sahaba radiallahu anhum, entre eux, avec la famille de Rasulullah sallam, il n'y avait aucune animosité. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il dit dans le Coran, وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Ô prophète d'Allah, ce n'est pas toi qui les as unis. Allah les a unis. C'est une garantie de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que malgré les divergences, il n'y avait pas au sein de leur fort intérieur une animosité ou une haine pour quelconque sahabi radiallahu entre eux. Non. C'est pour cela dans une autre version, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Rappelez-vous de ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné, il a fait don sur vous en vous unissant. Ça, c'était les compagnons radiallahu anhum. Ruhama'u baynahum, miséricordieux entre eux. Il y avait un amour mutuel, une entente mutuelle et une compassion envers la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, comment il aimait la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bukhari cite cette parole de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu qui dit maintenir les liens avec la famille de Rasulullah sallam est plus cher que maintenir mes liens avec ma propre famille. L'amour pour la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Fatima radiallahu anha allait se marier avec Hazrat Ali radiallahu anhu, il a invité Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu, Uthman radiallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu, Sa'ad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, Talha, Az-Zubayr radiallahu anhum, tous ses compagnons radiallahu anhu. Aucune animosité. Na'udhu billah. Au décès de Fatima radiallahu anha, Hazrat Ali radiallahu anhu a pris les épaules de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Et il a dit, c'est toi qui fais la salat de janaza pour mon épouse. Aucune animosité. Subhanallah. Ça, c'était les compagnons radiallahu anhum. Ensuite, Ali radiallahu anhu, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde, le meilleur des hommes a quitté ce monde. Imaginons un instant, on vient d'écouter le nazam, le chant religieux. Comment, lorsqu'on parle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on est imprégné. C'est l'homme, quand on prend son nom, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment ça nous touche? La personnalité, l'être de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a vécu au sein de ces hommes pendant des années. Mais comment était leur état d'esprit? Comment était leur état d'âme lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde? Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, qui est devenu le calife, sous son ordre, il a dit Ali radiallahu anhu va faire les préparatifs funéraires pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il est venu un jour après faire bay'at, faire pacte d'allégeance avec Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. C'est tout. Il n'a pas retardé parce qu'il n'a pas voulu, jamais. C'est sous ordre de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu qu'il a dit Ali, et avec les autres membres de la famille, vous êtes occupés avec les préparatifs funéraires pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de problème, je vous donne mon ordre. C'est un ordre. C'est pour cela Ali radiallahu anhu, il est venu le lendemain faire bay'at. Et non pas pour une raison quelconque, parce qu'il ne voulait pas que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu devienne premier calife. Non. Omar radiallahu anhu, qu'est-ce que Omar radiallahu anhu? Il donnait préférence à Hassan, Hussein radiallahu anhuma sur ses propres fils, sur ses propres enfants. Une fois, son fils est venu, le fils de Omar radiallahu anhu, il a frappé. Et celui qui était à la porte, il a dit non. Omar radiallahu anhu dit, il ne veut pas te recevoir. Maintenant, un des fils de Ali radiallahu anhu, il est venu. Lui aussi, il a frappé. Mais Omar radiallahu anhu ne savait pas que c'était un des fils de Hazrat Ali radiallahu anhu. Et il a appris, il a dit, toi, tu n'as pas besoin d'autorisation. Tu entres quand tu veux. Ça, ce sont des preuves authentiques de l'amour des Sahaba radiallahu anhu, entre eux, de l'amour des Sahaba radiallahu anhu pour la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Omar radiallahu anhu, il s'est marié avec qui? Une des filles de Hazrat Ali radiallahu anhu, Kulsum radiallahu anha. Et la raison, parce qu'il a mentionné les deux raisons. La première raison, j'ai bénéficié de la compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, je vais bénéficier de liens de parenté avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que je me suis marié avec sa petite fille. Ali radiallahu anhu lui a donné sa fille en mariage. Ça, ce sont nos sources authentiques. D'ailleurs, lorsque Omar radiallahu anhu est décédé dans Muslim, il y a ce hadith dans lequel Ibn Abbas radiallahu anhuma, il dit Muslim,
on posa Omar ibn Khattab radiallahu anhu sur son lit après sa mort. Et les gens l'entourèrent. Ils ont fait dua, firent ses éloges et prièrent sur lui avant qu'on emporte son corps. J'étais présent parmi eux. Qui dit ça? Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Rien ne m'effraya si ce n'est un homme derrière moi qui me prit par l'épaule. Et là, je me retournais et je vois qui? Qui je vois? Ali radiallahu anhu. Ali radiallahu anhu, il invoqua la miséricorde pour Omar. Ce hadith se trouve dans Muslim. Ali radiallahu anhu, il invoqua la miséricorde pour Omar radiallahu anhu. Il dit, Ali radiallahu anhu dit à Omar radiallahu anhu, défunt, tu n'as laissé derrière toi personne avec l'œuvre de qui je préférais le plus rencontrer Allah si ce n'est toi. Vraiment, oh Omar, tu es un homme exceptionnel, c'est ce qu'il a voulu dire. Par Allah, j'avais cette ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala te mettrait avec tes deux compagnons. Qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Pourquoi? Parce que souvent j'entendais dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je suis venu ainsi qu'Abu Bakr et Omar. Je suis venu ainsi qu'Abu Bakr et Omar. Toujours il prenait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prenait le nom de Hazrat Omar radiyallahu anhu, avec Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Je suis rentré, je suis sorti ainsi qu'Abu Bakr et Omar radiyallahu anhu. Et je suis sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te mettre avec ces deux. Où est inhumé Hazrat Omar radiyallahu anhu aujourd'hui? Ça c'était les compagnons radiyallahu anhum. Donc, le deuxième point qu'on mentionne, Aïcha radiyallahu anha, regardez, dans Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à Fatima radiyallahu anha, Ay bunayya, ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بلى قال فأحبي هذه. Oh ma petite fille, en s'adressant à Fatima radiallahu anha, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, oh ma petite fille, n'aimes-tu pas ce que j'aime? Si, dit-elle. Il reprit, alors aime celle-ci, aime Aïcha radiallahu anha. Et ainsi de suite pour Uthman radiallahu anha, et ainsi de suite et ainsi de suite. Ça c'est le deuxième point. Le premier point, on a vu quoi? Que tous les compagnons radiallahu anhum, toutes les femmes qui ont vécu à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, constituent la meilleure des communautés, les meilleurs hommes, les meilleures femmes. Ils sont tous intègres, ils ont fait des erreurs, ils ont demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont tous quitté ce monde avec iman. Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré haut et fort, radiyallahu anhum wa radu an. Ça c'est le premier point. Deuxième point, l'amour entre eux, aucune animosité, divergence, al-ikhtilaf, pas al-khilaf. Al-ikhtilaf, cette divergence qui n'amène pas vers l'animosité. Union entre les compagnons radiyallahu anhum, union avec la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait cet amour mutuel. Troisième point, et c'est là, ça c'est dans la pratique maintenant. Troisième point, et ça c'est intéressant, de comprendre pourquoi nos akabir. On ne va pas raconter l'histoire, demander à nos ulama qui sont présents. Lorsqu'il y a eu le premier jalsa de l'Institut de Mawlana Qasim Nanotwi, rahimahumullah, le premier jalsa, Mufti Mahmoud, rahimahullah, il cite cette histoire. Je fais juste allusion. Mawlana Shafali Tanwi, rahimahullah, et deux autres pieux prédécesseurs étaient présents. Ils ont appliqué l'esprit de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'esprit des sahaba radiyallahu anhum. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du premier jalsa? Demandez à nos ulama. C'est le troisième point. Les sahaba radiyallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé un statut élevé. C'était des hommes, avant d'embrasser l'islam, qui ont commis des actions impensables. Lorsqu'ils ont connu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a eu ce lien s'est forgé, s'est construit, s'est bâti, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne dans son livre. Exceptionnel. Mais qu'est-ce qui a fait que ces hommes et ces femmes soient mentionnés dans le Coran? C'est leur amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est leur amour pour la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce que disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour eux, lorsque on leur disait que cela vient de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite, cela vient de mon Habib, de mon bien-aimé, mais je mets en pratique tout de suite. C'est une sunna, tout de suite je mets en pratique. Ce n'est pas comme nous. C'est une sunna, mais c'est juste une sunna.
Non, ce n'est pas juste une sunna. Parce qu'il faut bien comprendre sous l'angle, et Cheikh Mohammed Awama Damat Barakatuhum Hafizahullah, dans Hujjiyatu Af'ali Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il cite Imam Qurtubi rahimahullah pour le commentaire d'un hadith de Muslim numéro 14 et Al-Bukhari numéro 1397. Et Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, il est d'accord avec ce que Imam Qurtubi rahimahullah, il dit. لقد كان صدر الصحابة ومن بعدهم يثابرون على فعل السنن والفضائل مثابرتهم على الفرائض ولم يكونوا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما. On traduit vite après. Il cite Al-Cheikh Abdul Siddiq Al-Roumari, un éminent savant du Maghreb. Dans An-Nafhatul Ilahiyya fi Salati ala Khairil Bariya. Il dit pourquoi les Akabir, ils étaient attachés à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les compagnons radiallahu anhum, ils ont compris que dans l'accomplissement, dans la mise en pratique de la sunna de Rasulullah sallam, il y a un bénéfice non seulement, écoutons bien, non seulement dans ce monde, mais dans l'autre monde. C'est ça qu'on n'arrive pas aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi, lorsqu'on nous parle de la sunna et de l'esprit de la sunna qui animait les sahaba radiallahu anhum, on a un certain, na'udhu billah, je pèse mes mots, on a une certaine réticence. Non, parce qu'on a oublié que sous l'angle du juridique, on ne progressera pas. Mais sous l'angle de l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on va progresser. Parce que l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam égale automatiquement l'amour d'Allah. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. La conséquence directe, tu aimes Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la conséquence directe, يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Et les sahaba radiallahu anhum, c'était des hommes comme nous. C'était des businessmen. Allahu Akbar. Hazrat Talha radiallahu anhu, il dépensait par jour 16 000 pièces d'or. Avec tout ça, là, l'argent dont c'est juste une parenthèse, parce que comme ça on ne dort pas. Et, subhanallah, ils étaient riches, mais il y a une différence. Ils avaient compris que tout ça, c'est par mon amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que je réussis. Aussi bien sur cette terre, dans ma vie de tous les jours, dans mon foyer conjugal, dans mon couple, je réussis si je mets en pratique la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas chercher ailleurs. Regardez, ce compagnon radiallahu anhu, marié, il est marié, il travaille. Nous on croit que tawakkul, je suis à la masjid, je fais dua. Imam Ahmad rahimahullah dit c'est un imbécile. Il a oublié les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons travaillaient radiallahu anhum, mais ils avaient à l'esprit que je vais réussir lorsque je suis les directives de Rasul sallam. Regardez, ce compagnon il arrive vers Rasul sallam, il travaille, il a une famille à nourrir. Il dit au prophète d'Allah, j'arrive pas à joindre les deux bouts. Et c'est là, nos akabil. Regardez, l'esprit de Rasul sallam, c'est l'esprit de nos akabil était l'esprit de Rasul sallam. On amène toujours une personne vers le haut, pas vers le bas. Lorsqu'il fait une sunna, on ne dit pas que c'est juste une sunna pour qu'il délaisse. Non, on l'amène vers le haut. Rasul sallam lui dit, lorsque tu entres chez toi, Ibn Hajar al-Haytami dans Ad-Durr al-Mandoud, il cite ce hadith. Il dit, lorsque tu entres chez toi, regardez, subhanallah, c'est facile. On dit, assalamu alaykum, wa rahmatullahi barakatuh. Pas que quand je rentre, Manzil est prêt. Non, assalamu alaykum. Que ça n'est pas pour iftar. J'ai bien dit iftar. Qu'est-ce qu'il y a pour iftar? Non, Rasul sallam a dit, lorsque tu entres chez toi, tu dis, assalamu alaykum. Tu envoies une salutation sur moi. Et tu dis, et tu lis, Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Un homme, un mari, il met en pratique tout, et c'est ça la différence avec les compagnons radiallahu anhum par rapport à nous. Quand Rasul sallam dit quelque chose, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de question. Aujourd'hui, na'udhu billah, on a plus de conviction sur les potins que sur les hadiths de Rasul sallam et sur les versets du Coran. Na'udhu billah. Ce compagnon, il a mis tout de suite en pratique. Le lendemain, il dit, Ya Rasulallah, j'ai fait ce que tu m'as dit. Je suis entré chez moi. J'ai dit, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alayhi wa sallam, petite formule. Qurullahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, subhanahu wa ta'ala, m'a tellement donné que les voisins qui n'ont rien demandé, eux aussi, ils ont bénéficié de cela. C'est ça qu'il faut comprendre. La lumière vient de là. Pour notre dîn et pour notre dunya, pour notre monde. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala m'a tellement donné
que les voisins, on peut bénéficier de cela. Regardez, Surah Yasin, on le lit comme ça. Mais Surah Yasin, si on a la ferme conviction, il y a 3 promesses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On travaille, on a un emploi du temps chargé, j'ai des rendez-vous professionnels, je dois passer un examen, ou bien je dois être sur la route, livraison, etc. Parce que je suis un homme marié, je dois travailler, subvenir aux besoins de ma famille. Celui qui lit la Surah Yasin le matin, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala facilite sa journée. Allah subhanahu wa ta'ala subvient à ses besoins. Ça concerne quoi? Les choses matérielles. Mais tu as aussi akhirat. Et akhirat, c'est quoi? De Tirmidhi. Wa hadithun hasanun. Tu as la récompense de 10 khatmul Qur'an lorsque tu lis Yasin. Subhanallah. 5 minutes, tu as ces 3 promesses. 5 minutes. Allah subhanahu wa ta'ala facilite ta journée. Tes besoins sont satisfaits. Tu as la récompense de 10 khatmul Qur'an en bonus. Cela ne nous dispense en aucun cas de commencer le Qur'an et de faire notre khatm normal. Ça, c'est un bonus. Et pendant le mois de Ramadan, et si on lit le soir, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à cette personne, rend la nuit facile et 10 khatmul Qur'an. 20 khatmul Qur'an dans une journée. Et on a ce monde et l'au-delà. Subhanallah. On a ce monde et l'au-delà. Et le couple qui met en pratique la sunna de Rasul sallam, ce couple ne va jamais se plaindre. Il y aura toujours un cœur qui est solide en dépit des épreuves. On mange. On est à la maison, on est en train de manger. Et c'était ça les compagnons radiyallahu anhum. Lorsqu'on mange, Rasulullah sallam a dit, et il y a une personne qui était endettée. Et cette personne, un jour, il est passé devant, il a écouté ce hadith de Rasulullah sallam, il a mis tout de suite conviction sur ce hadith. Il n'y a aucun doute. Allah subhanahu wa ta'ala a épongé toutes ses dettes. Il fait l'effort, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une porte de sortie. Ibn Majah, le hadith il est correct. Rasulullah sallam a dit que celui qui se lave les mains avant de prendre son repas et après avoir pris son repas, il se lave les mains, dans cette maison, il n'y aura jamais la pauvreté. On va où? Dans quel enseignement on a vu ça? Tu es en train d'accomplir un besoin naturel, manger. Ou tu en manges un gros burger comme ça. Excusez, on jeûne. Bien pizza. Bien bouchon gratiné. Ou lave votre main. Parfois quand on va dans un restaurant là. Halal. On demande. Il n'est pas interdit. Mais on montre. On donne l'exemple à ses enfants. Mon gâté, tu laves tes mains. Parce qu'il faut enseigner à nos enfants l'amour de la sunna de Rasul sallam et lui faire naître la conviction que c'est là-dedans il y a la réussite. On lave ses mains, après il n'y a pas de pauvreté. Regardez, on se lèche les doigts. Allahu Akbar. Tell me where we did see that. Où est-ce qu'on a vu ça? On a terminé de manger. On lèche ses doigts, la façon sunna. Je ne sais pas comment on appelle, donc c'est pour ça que je vous montre ça, 3. Si on a mangé avec 3 doigts, si on mange avec 5 doigts, on continue avec ça. Donc ça et ça et ça. Le hadith, il est authentique. Que celui qui se lèche les doigts de cette façon. Les Sahaba, radiyallahu anhum, ils ont compris que j'ai tout à gagner dans ce monde et dans l'autre monde. Nous, on pense, on projette trop loin. On dit, non, mais akhirat encore loin, m'a besoin encore vivre, m'a besoin encore faire la fête. Non, mais come on. Tu as ici, maintenant. Ah, Jill là, tout de suite. Celui qui se lèche les doigts, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que cette personne ne sera jamais affamée, ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Où est-ce que tu as vu ça? Jamais. Et celui qui met son plat propre, tu as bien mangé un bon biryani le jour de Eid, délécailler les forts, assure madame que délécailler les forts. Je suis bien mon plat. Le plat, il fait dua. Allah Mamounaoui rahimahullah cite ce hadith. Le plat, il fait dua, il dit, oh Allah, protège cette personne comme elle m'a protégé de Shaitan en ne laissant rien. En ne laissant rien. Subhanallah. Il faut construire cette ferme conviction. J'ai encore le temps. Les Sahaba radiyallahu anhum, Abu Daoud, ils sont venus voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, leurs besoins naturels, leurs besoins de tous les jours. Nous, on croit que les Sahaba radiyallahu anhum étaient seulement axés sur Akhirat. Non. Allah, Rabbana atina fid dunya hasana. Ici,
Va fil akhirat hasana. Après, là-bas, ici, là, maintenant. Ils arrivent à Rasulullah sallam et disent, Ya Rasulullah sallam, on mange. Inna na'kulu wa la nashba. On mange, mais on a toujours faim. Nous mange, mais nous a toujours faim. Waval, un burger. Papa, 2 burgers. Papa, 1. Papa, l'amène seulement ça, s'il vous plaît. Alors, il dit, Inna na'kulu wa la nashba. On mange, mais on n'est pas rassasié. Alors, le Rasul, qu'est-ce qu'il dit? Regardez. On amène toujours, ça c'est l'esprit de la sunna, on amène toujours vers le haut. On n'amène jamais vers le bas. Jamais. Le Rasul, qu'est-ce qu'il dit? La'allakum taftariqun. Et aujourd'hui, wallah, ce que je viens de dire, on fait des séminaires. Les gens payent cher pour des paroles aussi simples. C'est-à-dire revenir à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, celui qui a parlé pour Steve Jobs, je viens de regarder sur YouTube avant de venir. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Mettez-vous ensemble pour manger. Prenez vos téléphones. Il n'y a pas une technologie qui a détruit l'humanité. Je dis bien l'humanité. Les couples, les familles, tout. Que le portable et tout objet technologique, tout ce qui dit objet, etc., qui n'a pas détruit. Il dit, Steve Jobs n'a jamais donné à ses enfants une tablette. Jamais. Et qu'est-ce que le Rasul sallam il dit? La'allakum taftariqun. Peut-être que vous mangez séparément. Un, ça mange dans la chambre, l'autre, ça mange parce que son émission, il commence telle heure, ou bien l'autre, il est tout... Non, la'allakum taftariqun. Fajtami'u ala ta'amikum, wadhkuru smallahi alayhi, yubarak lakum fi. Lorsque vous mangez, ayez cette convivialité. Mangez ensemble. On laisse nos téléphones de côté. On mange ensemble. Et vous prenez le nom d'Allah. Lorsque vous mangez ensemble, tanzilul barakat ala al-aqwat. Allama Sindi rahimahullah dit que la barakat descend dans vos nourritures. Et c'est vous est profitable dans tout le système du corps. C'est-à-dire que vous gardez ce qui est profitable pour le physique avant le ruhaniyat, avant le côté spirituel. Et en prenant le nom d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait fuir Shaitan. Shaitan ne met pas la désunion dans un couple. Shaitan ne met pas la désunion dans un couple. Ça c'est subhanallah. Autre chose. Les sahaba radiallahu anhum, ils avaient une famille. Ils passaient du temps avec la famille. Ils étaient avec le Rasul, mais chaque chose a son temps. On est dans son milieu professionnel, on arrive à la maison, on ne parle plus du professionnel. On se coupe du téléphone. Ça c'est l'enseignement. Les sahaba radiallahu anhum, on le répète, ils avaient compris cela. Qu'est-ce que Rasulullah a dit à Hazrat Hanzala radiallahu anhu? As-sa'a fa-sa'a. Chaque chose a son temps. Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah, il fait le commentaire, il dit, cela n'entre pas dans le makruhat, cela n'entre pas dans les choses qui sont détestables, de passer du temps avec sa famille, parce que là, il y a un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de renforcer les liens. Et aujourd'hui, on parle de crise parentale, on parle de crise familiale, parce que les choses simples, les gestes simples, on les a oubliés. Dimanche, en sortie, on est avec notre téléphone. En vacances, on est à Hong Kong, Taïwan, je ne connais pas où ça, Brésil ou bien je ne sais pas où ça, notre téléphone. On perd la famille, mais il ne faut pas me perdre mon téléphone. Et après on se demande mais pourquoi on ne s'entend pas. Des choses simples, on a oublié. La famille peut perdre, mon garçon finit de perdre, c'est pas grave, ça, mon téléphone, il faut il est là. Ça c'est un signe de l'addiction, addiction. Et le Sahaba, regardez l'enseignement de Rasulullah, comment il est simple. As-sa'a fa-sa'a, passe du temps avec ta famille, c'est considéré comme un acte d'adoration. Et on termine maintenant. Ça, c'était les choses que Rasulullah, les Sahaba, radiallahu anhu, ils ont compris qu'à travers la sunna de Rasulullah, donc Inch'Allah, on met en pratique les 4 sunnats avant Dhuhr, les 2 sunnats et les 2 nafil. Surah Yasin le matin et le soir. Lorsqu'on entre, et là, c'est avec les nuits impaires, subhanallah. 10 multiplié par 1000 mois, subhanallah. Ensuite, lorsqu'on entre à la maison, qu'est-ce qu'on dit? Assalamu alaykum, sallallahu alayhi wa sallam, qurallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Cette convivialité, on garde. On essaie de manger avec, on mange avec les mains, incha'Allah. C'est une sunna. Regardez les bénéfices qu'on a dit. Sous l'angle de fiqh, on va dire c'est pas obligatoire. Mais sous l'angle de l'amour de Rasul, on a tout à gagner. Un cher, il était en train de faire le wudu, il était malade. Il a dit à son disciple, viens, regardez, l'esprit de la sunna. Ça c'est nos akabir. Et issu d'où? Des compagnons radiallahu anhu. C'est pour ça notre amour pour les compagnons radiallahu anhu, c'est un amour obligatoire. Un cher, il était malade. Il a dit à son disciple,
Il dit, viens me faire le wudu. Alors regardez, il est en train de faire le wudu. Arrivé pour le khilal de la barbe, d'un point de vue fiqh, c'est quoi? Je ne crois pas dans aucun madhab, c'est obligatoire. Faire le khilal de la barbe, c'est quoi? C'est une sunna, d'un point de vue fiqh. Mais regardez, d'un point de vue amour, lorsqu'il fait le wudu, il oublie de faire le khilal de la barbe. Il dit à son disciple, mais tu as oublié une sunna de Rasul sallam. Alors fais. Lorsqu'il fait ce geste-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'amour dans cette condition-là. Sous l'angle de fiqh, on ne gagne pas. Sous l'angle de l'amour de Rasul sallam, on gagne. Mujaddid al-Fithani. Ça, c'était nos akabir. Issus de l'esprit de Sahaba radiallahu anhum. Mujaddid al-Fithani, dernière décade du mois de Ramadan. Et Shaitan, il connaît comment tromper chaque catégorie. Parce qu'il est passé par toutes les catégories. Il connaît. Iblis, il connaît tous les failles d'un entrepreneur, d'un businessman, d'un alim, d'un cheikh, d'un mufti. Il connaît toutes les failles. Et maintenant, Mujaddid al-Fithani, rahimahullah, dernière décade du mois de Ramadan, il finit de faire son bayan, tout. Hein. Il a terminé son bayan. Il a même fait bayan, alhamdulillah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Il rentre chez lui. Et regardez, hein, celui qui dort en état de wudu, dans un hadith authentique, il est mentionné que celui qui dort en état de wudu, il reçoit la récompense d'avoir passé toute la nuit en salat et en dhikr. Toute la nuit en salat et en dhikr. Pendant que monsieur ronfle, il a toutes ses récompenses. Il fait le wudu. Le Rasul sallam faisait le miswak avant de s'endormir. Et il part. Lorsqu'il s'allonge maintenant, l'esprit des Sahaba radiallahu anhu, regardez, lorsqu'il s'allonge sur le côté gauche. Point de vue fiqh, c'est pas obligatoire. No problem, no sweat. En américain, en slang, on dit no sweat. Pas de problème. Mais lorsqu'il s'allonge sur le côté gauche, il se dit, astaghfirullah. J'ai omis une sunna de Rasul sallam. Et son nafs, qu'est-ce qu'il dit? Non, là où on te fait bayan. Là, assistez, mais à un moment donné, on finit d'arriver. Assis, mon gâté. Make a break. Hey, come on, keep it cool, man. Knock it off. Assez. Baskaro, baskaro. Il a dit non. Il s'est levé. Et il a fait tout le chemin. En arrière. Et ensuite, il est venu, il s'est couché sur le côté droit. Et regardez où ça nous amène. Et Mujaddid al-Fithani, son arbre généalogique va jusqu'à qui? Omar radiallahu anhu. On a tout l'arbre généalogique. Jusqu'à Omar radiallahu anhu. Il se remet debout et il s'allonge sur le côté droit. Il rêve. Une personne lui dit, oh Mujaddid al-Fithani, pour cette action, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre tellement de nour, de lumière dans ta science. Et que le jour de la résurrection, lorsque tu te présenteras devant Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un grand espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te châtier. Simple. Nous, on cherche quoi? La modernité, mais on a la définition, je vous ai dit au premier, on manque de la modernité. L'islam n'est pas contre la modernité. La modernité, c'est quoi? C'est avec son passé, construire l'avenir. Avec notre passé, l'esprit de Sahaba construit notre avenir. Sauf que, lorsqu'un livre se termine, ils se marièrent et eux eurent beaucoup d'enfants. Le livre se ferme, nous, il commence. Jannat, c'est là que ça commence. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Wallah, de comprendre l'esprit de Sahaba radiallahu anhum, leur esprit, des hommes intègres, des hommes qui n'avaient aucune animosité entre eux, mais des hommes qui ont compris l'esprit de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à comprendre qu'à travers les choses matérielles, je peux réussir lorsqu'il y a l'esprit de la sunna de Rasul sallam. Ça, c'était le côté matériel. Et le côté spirituel, le côté intérieur, un sahabi radiallahu anhu, il a demandé au prophète d'Allah, qu'est-ce que tu as peur plus pour moi? Il a dit la langue. Et dans les couples, aujourd'hui, wallah, la majeure partie des failles et des destructions familiales naissent à cause de la langue. On n'arrive pas à maîtriser. Et la non-maîtrise de la langue, cela veut dire, c'est une non-maîtrise du cœur. L'empire qu'on doit conquérir, c'est le cœur. Et on a oublié ça. Toutes les maladies, que ce soit dans le couple, que ce soit en dehors du couple, individuel, célibataire, groupal, collectif, sociétal, tout, dans tous les domaines, a une source, c'est le cœur qui est malade.
Cheikh Abdullah Bayyarahi, Damat Barakatuh, Hafizahullah, un Mauritanien, un de ses interventions dans le cimetière de Cheikh Mohammed Awama en Turquie, il retrace toute la généalogie du soufi et il dit, les Sahaba radiallahu anhu, entre eux il y avait des chers. Avec le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, entre eux il y avait des chers. Et Imam Bukhari rahimullah, il a mis un bab, il a mis un chapitre concernant cela. On peut parler de tout. On peut faire des séminaires, on peut parler sur des livres de psychologie, comment retrouver la joie au sein de son couple, comment retrouver 10 points pour booster son amour, pour éveiller une tempête hormonale, comme s'il n'y avait pas assez de tempête autour de nous. Donc éveille la tempête au sein de ton couple. Mais jamais on parle d'un membre. C'est pour ça que ça ne remarche jamais. Tous les livres de psychologie oublient un membre, le cœur. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il pointe du doigt du cœur, non pas à nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est le cœur qui compte. On a ce hadith-là. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Regarde qu'est-ce que le Rasul dit. Et voilà le commentaire. Nous, on fait notre propre commentaire. Chacun son domaine, mon gâté. Chacun son domaine. Nous, on fait notre propre commentaire. On dit, regarde qu'est-ce que le Rasul dit. Le cœur, il compte. Il ne fait pas namaz. Il ne couvre pas mes cheveux. C'est le cœur qui compte. Non, justement. Lorsque le Rasul dit que Allah subhanahu wa ta'ala regarde les cœurs, c'est-à-dire que le travail du cœur permettra de réformer les membres extérieurs. Les membres extérieurs seront corrects lorsque le cœur sera correct. Et il faut travailler cela. Allah subhanahu wa ta'ala donne toute sa compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre amour pour les compagnons radiyallahu anhum va bien au-delà d'un amour plat, mais d'un amour dans la compréhension. Pourquoi cet amour? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ces hommes, de mentionner ces hommes dans le Coran, de mentionner ces femmes dans le Coran? Radiyallahu anhum wa radu an. Quel était cet amour? D'où vient cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, cet amour de Rasulullah sallam pour les compagnons radiyallahu anhum? Parce que tout simplement, Rasulullah, je termine, Muslim, Ubayd ibn Khalid. Regardez le fiqhi, regarde fiqhi. Ça, je termine vite, hein, il reste 2 minutes. Fiqhi, Ubayd ibn Khalid radiyallahu anhu, il est en train de marcher. Pantalon dépasse cheville. Nous, on est dans le fiqhi. Si tu ne mets pas orgueil, c'est pas grave. Si tu ne mets pas par orgueil, no problem. Si tu ne mets pas orgueil, il y a un problème. Si on rentre dans l'argument, c'est un faux argument. Que si on porte par orgueil, là, c'est pas bon. Et si on ne porte pas par orgueil, le hadith, il est clair. On ne rentre pas là-dedans. On va du côté de l'amour. Ubayd ibn Khalid, il n'a pas fait exprès. Quelqu'un lui dit, Irfa izarak, lève. Et il se retourne, et qu'il voit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que Rasulullah lui dit? Il n'a pas demandé, tu portes pas orgueil ou pas? Non, qu'est-ce qu'il a dit? Une phrase. Ama la kafiyya uswa. Ne suis-je pas pour toi un modèle? Wa akhiru da'wan, alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Monsieur Atikur Rahman Badat, vous êtes le représentant de votre fille, mademoiselle Hanna Badat. Avez-vous accepté de donner votre fille, mademoiselle Hanna Badat, en nikah avec monsieur As'ad Nakouda, devant ces deux témoins ici présents, monsieur Ayman Ali et monsieur Anas de Dakia, et devant l'assemblée ici présente, avec la dot convenue entre vos deux parties? Est-ce que vous avez accepté? J'ai accepté. Monsieur As'ad Nakouda, monsieur Atikur Rahman Badat, qui est le représentant de sa fille, mademoiselle Hanna Badat, a accepté de vous donner dans votre nikah sa fille, mademoiselle Hanna Badat, devant les deux témoins ici présents, monsieur Ayman Ali et monsieur Anas de Dakia, et l'assemblée ici présente, selon la dot convenue entre vos deux parties. Est-ce que vous, monsieur As'ad Nakouda, vous acceptez de prendre mademoiselle Hanna Badat dans votre nikah? J'ai accepté. Nakahtuha wa qabiltuha. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله ربنا لا نشرك به شيئا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبهما اللهم ألف بيننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.